الأول. اقرأ ثم ضع علامة الصحيح بجانب الكلمتين المتطابقتين في كل مجموعة. ஒவ்வொரு மஜ்முஆவிலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய கலிமாக்களை செலக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறான். இந்த கலிமாக்களை நீங்க வாசிச்சுட்டு இது ஒரே மாதிரி இருக்குது. ரைட், ஆரம்பிச்சி. حصة كلمة مفردة. حصص جمع. حصص جمع. حصة مفرد، حصص جمع. طيب مبشر تفضل اقرأ. شرب اشرب. نعم ألف باء. نعم ألف باء، أحسنت. شرب اشرب. شرب فعل ماض، فعل ماضي. اشرب فعل أمر، فعل أمر. طيب المجموعة الثالثة من يقرأها؟ زمرد أستاذ. زمرد. غسل اغسل. نعم غسل، سين غسل. طيب ماضي عمرو أستاذ. نعم ماضي أمر، أحسنت. طيب المجموعة الرابعة من يقرأها؟ فريدة فاطمة ماسكي أستاذ. نعم تفضلي. شاهد شاهد شاهد. ஒத்தகரத்து சொல்லுது ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய சொல்லு. شاهد با با جيم. نعم. جيم. ما الفرق بينهما بين شاهد وشاهد؟ ما الفرق بينهما؟ شاهد مالي، شاهد أمر. نعم شاهد ماضي، شاهد أمر. الآن ننتقل إلى التدريب الثاني. اقرأ ثم ضع علامة الصحيح بجانب الجملتين المتطابقتين في كل مجموعة. மேல வந்து கலிமா தந்தாங்க, இப்போ ஜும்லா தந்திருக்கிறாங்க. ரைட், ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஜும்லாக்களை தேர்வு செய்ய சொல்லி இருக்கிறாங்க. யார் வாரீங்க؟ من يجيب؟ فواز تفضل. في أي مدرسة تدرس؟ في أي جامعة تدرس؟ في أي جامعة تدرس؟ نعم سيم في أي جامعة تدرس؟ نعم حرف الن. با با جيم. با جيم. با جيم. نعم. في أي مدرسة تدرس؟ في أي جامعة تدرس؟ طيب المجموعة الثانية من يجيب؟ ياسمين بشير. ياسمين بشير. متى تبدأ الاختبارات؟ متى تبدأ الاختبارات؟ متى تنتهي الاختبارات؟ ألف نعم. باء. ألف باء. متى تبدأ الاختبارات؟ متى تبدأ الاختبارات؟ متى تنتهي الاختبارات؟ طيب ألف باء. المجموعة الثالثة من يقرأها؟ أستاذ رسمي. تفضل رسمي. العطلة 3 أشهر. العطلة 3 أيام. العطلة 3 أشهر. همزة وجيم. همزة جيم، أحسنت. المجموعة الرابعة من يقرأ هذه المجموعة؟ جرينا محمد. جرينا محمد. أذهب بالحافلة. أذهب بالسيارة. أذهب بالسيارة. نعم أذهب بالحافلة، أذهب بالسيارة. ما هما الجملتان المتطابقتان؟ با جيم. با جيم. نعم. الآن ننتقل إلى التدريب الثالث. صل بين الجملة والصورة المناسبة. صل بين الجملة والصورة المناسبة. طيب பொருத்தமான சூறாவுக்கும் இந்த ஜும்லாவுக்கும் இடையில இணைப்பை ஏற்படுத்தணும். ஒவ்வொரு ஜும்லாவுக்கும் இடையில. யார் வாரீங்க முதலாவது?
أستاذ رسمي جاسمين آري. رسمي فبصر رسمي അടുത്ത فاس أحمد يذهب إلى المدرسة. يذهب بالحافلة. نعم أي سورة؟ سورة الثالثة. السورة الثالثة، أحسنت. السورة الثالثة. أحمد يذهب إلى المدرسة، يذهب بالحافلة. فواز برادر. أنا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. نعم أي سورة؟ سورة أولى. نعم السورة الأولى. السورة الأولى أو جامعة. طيب بابا ಬೇರೆ ಯಾರು ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಕರ್ತಿರ್ಕ أستاذ هذا سورة أستاذ الرابعة. سورة الرابعة. غير சொல்லாம رابعة. யார் சொல்றீங்க؟ جاسمين بشير أستاذ. نعم ياسم بشير. السورة الرابعة. ثانية السورة الرابعة. أنا كلية الطب نعم அப்படி சொன்னாரு أستاذ. نعم كلية الطب. أنا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. في جامعة القاهرة. கைரா யூனிவர்சிட்டி அல்ல மேல உள்ளது. உங்களை பாடத்தில் அந்த மேல முதலாவது இருக்க சூரத்துல் ஊலா வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். வேற அதுக்குரிய விட பின்னால் வரும் இன்ஷா அல்லாஹ். أنا طالب في كلية الطب في جامعة القاهرة. طيب من يقرأ الثالثة والجملة زمرد الثالثة؟ أستاذ. زمرد. أنا طالب في كلية التربية في جامعة أم القرى. نعم أنا تفضلي. سورة الأولى أستاذ. نعم السورة الأولى. هذه السورة سورة لجامعة أم القرى. أنا طالب في كلية التربية في جامعة أم القرى. هذه السورة هي السورة الأولى، هي سورة لجامعة أم القرى. طيب الجملة الرابعة من يقرأها؟ جنوفر. زينب تذهب إلى البيت سيارة. سورة الثانية. اقرأي مرة أخرى. زينب تذهب إلى البيت تذهب بالسيارة. نعم. طيب الصورة الثانية. زينب تذهب إلى البيت تذهب بالسيارة. أستاذ அதில் ததுஹப வந்து ஒன்றுக்காக சொல்லல. இப்ப ரெண்டு ததுஹப் வந்து தானே ஒரு ததுஹப் இல்லாமக்கி சொல்ல முடியுமா? முடியும். زينب تذهب إلى البيت بالسيارة. Yes. Yeah, appreciate. Okay. جزاك الله. تذهب فعل أن فعل. جاسمين بشير فعل نعم. المضارع. فعل مضارع. غائبة مخاطبة متكلمة. غائب مؤنث. نعم غائب مؤنث. التدريب الرابع. صل بين السؤال والجواب المناسب. صل بين السؤال والجواب المناسب. طيب பொருத்தமான ஜவாபுக்கும் கேள்விக்கும் இடையில இணைப்பை ஏற்படுத்தணும். எல்லாரும் கலந்துக்கோங்க. யார் வரீங்க? فوصل. نعم تفضل. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ نعم متى يبدأ اليوم الدراسي؟ متى يبدأ اليوم الدراسي؟ الجواب واو. ينتهي الساعة الرابعة العصر. طيب இன்னொரு தடவை நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன். யார் جاسمين வரீங்க? بشير. ياسمين بشير. جيم. يبدأ الساعة 7 صباحا. نعم يبدأ الساعة 7 صباحا. متى يبدأ اليوم الدراسي؟ يبدأ الساعة 7 صباحا. نعم أحسنتم جميعا بارك الله فيكم. من يقرأ الجملة الثانية؟ من يقرأ رمضان فاطمة. متى ينتهي العام الدراسي؟
ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் உஸ்தாத். نعم ينتهي في الشهر رمضان في شهر رمضان. نعم. متى ينتهي دال الله تا ينتهي ألا ينتهي. متى ينتهي العام الدراسي؟ ينتهي في شهر رمضان. ينتهي في شهر رمضان. طيب أحسنت. كنزل أرتد. إلى أين تذهب الآن؟ أذهب الآن إلى المكتبة. نعم. إلى أين تذهب الآن؟ أذهب الآن إلى المكتبة. إلى أين تذهب الآن؟ أذهب الآن إلى المكتبة. باء. طيب من يقرأ الجملة الرابعة؟ فريدة فاطمة زمرد. فريدة فاطمة. متى يبدأ العام الدراسي؟ عام الدراسي يبدأ في المحرم. كرم بواسينك سؤالا. اقرأي السؤال مرة أخرى. متى يبدأ العام الدراسي؟ نعم. متى يبدأ العام الدراسي؟ يبدأ في المحرم. يبدأ في المحرم. يبدأ في المحرم. نعم. الآن الجملة الخامسة من زمرد يقرأها؟ أستاذ. زرينة محمد. زمرد. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ واو أستاذ. ينتهي الساعة 4 عصرا. نعم. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 4 عصرا. طيب இந்தியாவில் எத்தனை மணிக்கு முடியும்? யார் ஜெரீனா முகமது சொல்லுங்க பார்ப்போம். இதில் இல்லை, அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க பார்ப்போம். மத்தா ينتهي اليوم الدراسي உங்களோட நாட்டில் யார் சொல்லணும்? ساعة الرابعة. رمضان فاطمة சொல்றேன். ரமதான் ஃபாத்திமா. ينتهي الساعة 5 عصرا. نعم. متى ينتهي اليوم الدراسي؟ ينتهي الساعة 5 عصرا. அதாவது جاسمين بشير. نعم تفضل. ماذا تفعل في الاستراحة؟ في الاستراحة. في الاستراحة. في الاستراحة. ها أقرأ كتابا أو صحيفة. نعم أحسنتي. ماذا تفعل في الاستراحة؟ أقرأ كتابا أو صحيفة. أقرأ كتابا أو صحيفة. نعم. السلام ورحمة الله. சரி, இதுல வந்து இப்ப 5:30 வந்து ஹம்சத்தை நுஸ்ஃப எப்படி சொல்லலாம்? ينتهي الساعة 5 والنصف عصرا. والنصف والنصف. طيب الآن التدريب الخامس. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. இப்போ நீங்கள் தனியாக ஒவ்வொருத்தரும் என்ன செய்யுங்க, இந்த ஃபிக்ராவை வாசிங்க. அதுக்கு பிறகு அதில் உள்ள கேள்விகளுக்கு நாங்கள் கேட்கும் பொழுது பதில் சொல்ல தயாராக இருங்க. தனியாக வாசித்து இந்த என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றதை புரியுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். السؤال الأول. أين تدرس مريم؟ نعم فواز. Yes. أين تدرس مريم؟ مريم تدرس جامعة دمشق في سوريا. طيب பரவாயில்ல. இன்னொருத்தருக்கு நான் சான்ஸ் கொடுப்பேன். யார் வரீங்க? பர்வீன் அஸ்தாத். பர்வீன். أختي مريم طالب في جامعة دمشق. طيب இன்னொருத்தர் யார் வரீங்க? فريدة فاطمة சொல்றேன் சார். فاضلة. مريم تدرس في كلية الطب. طيب அதாவது அடுத்தவங்க சொன்னதுலேயும் கருத்து சரியான இதில் சின்ன பிழைகள் இருந்தது. أين تدرس مريم؟ في جامعة دمشق என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை. في جامعة دمشق الذي في كلية الطب.
في كلية الطب في جامعة دمشق என்றாலும் சரி. ரைட். அல்ல في جامعة دمشق في سوريا என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை. هي طالبة في جامعة دمشق என்றாலும் சரி. ரைட். அப்ப في சில பேர் சொல்லல, சில பேர் உக்தி மரியம். இங்க உக்தி மரியத்தை நாங்க கேட்கல, என்னுடைய சகோதரி மரியம் அப்படி. அவள் எங்க படிக்கிறாள்? ஐன ததுருஸ் மரியம். هي تدرس في جامعة دمشق. هي تدرس في كلية الطب. அல்லது هي நீங்க சொல்லாமலே في كلية الطب في جامعة دمشق சுருக்கமாக கூட சொல்லலாம். طيب السؤال الثاني. மரியம் ததுருசு ஜாமியத் திமஸ்கஸ் அது மட்டும் தானே? ஆமா, நீங்க சொன்னதுல ஃபீ சொல்லல நீங்க தானே? ஃபீ சொல்லல. அது மரியம் ஃபர்ஸ்ட் போடணும் தானே? அப்படி ஓகே தானே? போடலும் போடோ மேலும் ஹியர்டு சொல்லோ மேலும் இந்த கேள்வியில அதெல்லாம் வந்திருக்கிறதுனால அதை ஹதுவு செய்ய மேலும். ஓகே ஓகே ஃபைன். ஹதுவு செஞ்சுட்டு ஃபீ ஜாமியத் திமஷ்க் சுருக்கமா சொல்ல மேலும். طيب اذن அதுக்குரிய சரியான ஜவாப் வந்து في جامعة دمشق. طيب السؤال الثاني. في أي كلية تدرس؟ نعم تفضلي. في كلية الطب. نعم في أي كلية تدرس؟ في كلية الطب. في كلية الطب. السؤال الثالث. أين تسكن مريم؟ أين تسكن مريم؟ فريدة فاطمة، أين تسكن مريم؟ تسكن مريم مع الأسرة في شقة. نعم تسكن مريم في شقة مع الأسرة. الذي مع الأسرة في شقة. أين تسكن مريم؟ في مع الأسرة في شقة. مع الأسرة في شقة. الذي هي تسكن. الذي هي تسكن مع الأسرة في شقة. إنما رسول الله برتشن الله. السؤال الرابع. هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ هل الشقة بعيدة عن الجامعة؟ من يجيب؟ نوفل. نعم. الشقة بعيدة عن الجامعة. نعم أحسنت. نعم الشقة بعيدة عن الجامعة. هي بعيدة عن الجامعة. طيب السؤال الخامس. كيف تذهب إلى الجامعة؟ كيف تذهب إلى الجامعة؟ من يجيب؟ فروين. بالحافلة. بالحافلة. كيف تذهب إلى الجامعة؟ بالحافلة. نعم تذهب إلى الجامعة بالحافلة. الذي بالحافلة سركما. السؤال السادس. هل تدرس مريم في الصباح؟ هل تدرس مريم في الصباح؟ من يجيب؟ رملان فاطمة. نعم تفضلي. نعم. طيب هل تدرس مريم في الصباح؟ نعم. نعم تدرس في الصباح. السؤال السابع. أستاذ أين تسكن مريم لا في شقة மட்டும் சொல்லலாமா? نعم في شقة சொல்லலாம். في شقة சொன்னாலும் போதுமானது. طيب السؤال السابع. هل تذهب சொல்லுங்க. هذا 6 نمبر கேள்வி. هل تدرس مريم في الصباح؟ نعم. هل تدرس مريم في الصباح؟ نعم. هل تدرس مريم في الصباح؟ نعم. نعم هي تدرس في الصباح. نعم هي تدرس في الصباح. الذي نعم مريم تدرس في الصباح. هذا مني புரியல أستاذ. هل تدرس مريم في الصباح؟ مريم காலையில படிக்கிறாங்களான்னு கேக்குறாங்க. مريم காலையில படிப்பாளா? هل تدرس مريم في الصباح؟ مريم. جزاك الله. السابع. هل تذهب مريم إلى المختبر؟ هل تذهب مريم إلى المختبر؟ من يجيب؟ جرينا محمد. نعم تفضلي. نعم. نعم تذهب مريم إلى المختبر. نعم أحسنت. الآن التدريب السادس. last question meaning சொல்லுங்க ustad. last question. هل تذهب مريم. நீங்களே சொல்லுங்க பாப்போம். ட்ரை பண்ணுங்க பாப்போம். تذهب مريم إلى المختبر. அதுக்கு சொல்லுங்க. سؤال கேள்வி இல்லாம. تذهب مريم إلى المختبر. உங்களுக்கு இதுல எந்த சொல்லு கருத்து தெரியாது முக்தபர்கா?
முக்தபர். முக்தபர்ன்ற யாருக்கு அர்த்தம் சொல்றீங்க? Jasmine. சொல்லுங்க யஸ்மின் பஷீர். Lab. லேப். ரமதான் பாத்திமா, வேற என்ன சரி கருத்து இருக்காக்கு? அதானா? مكتب ஆமா மக்தப் முக்தபர். Library. ரெண்டுமே இருக்கு. library. லைப்ரரி லைப்ரரி. முக்தபருக்கு லைப்ரரி என்ற கருத்து? Lab. லெப்பன்னு கருத்து தானே? மக்தபா. ஆய்வுகூடம் மக்தபான்றது லைப்ரரி. ரைட். இந்த ஃபிக்ராவை யார் வாசிக்கிறீங்க? பிழை இல்லாம யாருக்கு வாசிக்கலாம்? அடுத்தாக்கள் பாருங்க பிழை விடுறாங்களான்னு சொல்லி. ரஸ்மி தஃபதல். أختي مريم طالبة في جامعة دمشق. جامعة دمشق في سوريا. مريم تدرس في كلية الطب وستكون طبيبة إن شاء الله. تسكن مريم مع الأسرة في شقة. الشقة بعيدة عن الجامعة وتذهب إلى الجامعة بالحافلة. مريم تدرس في الصباح والمساء وتذهب إلى المكتبة والمختبر. نعم أحسنت بارك الله فيك. யாராவது பிழை கண்டுபிடிச்சிங்களா? அப்ப ரைட். இப்போ ஒரு கேள்வி. ஃபி ஜாமிஅத்தி திமஷ்க என்று சொல்லி இருக்கிறாங்க. ஏன் அதுக்கு திமஷ்க என்ற நஸ்பு செஞ்சிருக்கிறாங்க? Jasmine Bashir. நாம் தஃபதலி. دمشق مفعول به அது ممنوع من الصرف இருக்குதா? ரைட். இன்னொருத்தருக்கு நாங்க சான்ஸ் கொடுப்போம். யார் வாரீங்க? نوفل. தஃபதல். مفعول فيه. மஃபூலுன் ஃபீஹி. ரைட். இன்னொருத்தருக்கு நாங்க சான்ஸ் கொடுப்போம். வேற யார் வாரீங்க? சொல்லலாமா சார்? யார் சொல்லுங்க? நஸ்ரின் பானு. திமஷ்க வந்து முதாஃப் இலைஹி மம்னூஅ மின ஸர்ஃப். அதுக்கு என்ன இராப் வந்திருக்குது? திமஷ்க. ஆமாம். நஸ்பு வந்திருக்குதா அல்லது ஜர் வந்திருக்குது? தான் ஃபத்ஹை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. ஐயோ அஹ்சன்தி பாரக்கல்லாஹு ஃபீக். அதாவது திமஷ்கங்கிறது திமஷ்குடைய யூனிவர்சிட்டி தானே? டமஸ்கஸ் உடைய யூனிவர்சிட்டி என்றால் அது வந்து முதாஃபுன் இலைஹி. முதாஃபுன் இலைஹி எங்களுக்கு தெரியும் மஜ்ரூர், ஜர்ரு செய்யப்படணும். இங்கே ஜர்ரு செய்யப்பட்டிருக்குதான்னு கேட்டால் ஆம், ஜர்ரு தான் செய்யப்பட்டிருக்குது. நான் கேள்வி கேட்டது பிள்ளை. ஏன் நஸ்பு செய்யப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டேன் தானே உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு. அப்புறம் இங்கே நஸ்பு செய்யப்படலை, அது வந்து ஜர்ரு தான் செய்யப்பட்டிருக்குது. எங்களுக்கு தெரியும் மம்னூ மின ஸர்ஃப்ல ஜர்ருக்குரிய அடையாளம் ஃபத்ஹா. ஜர்ருக்குரிய அடையாளம் ஃபத்ஹா. ஹசந்தி. இப்போது நாங்கள் அடுத்த பாடத்துக்கு போவோம். அடுத்த தத்ரீபுக்கு போகலாம். التدريب السادس. اقرأ الفقرة ثم ضع علامة الصحيح أو الخطأ. ரைட். இப்போ நீங்கள் வாசிச்சுட்டு நான் சரி பிள்ளை முதலாவது தனியாக ஒருத்தரும் வாசிங்க. யார் வாரீங்க முதலாவது? فواز. طيب تفضل. أحمد مدرس في جامعة أم القرى. نعم. wrong. خطأ. خطأ. أحمد طالب في جامعة أم القرى. نعم أحسنت بارك الله فيك. அடுத்தது யார் வாரீங்க؟ نوفل. تفضل. صحيح. أحمد سيكون مدرسا. نعم أحمد سيكون مدرسا. صحيح. نعم. الثالث من يقرأها ويجيب؟ جاسمين بشير. ياسمين بشير. يسكن أحمد في شقة. نعم. خطأ. يسكن أحمد في البيت. في بيت. نعم. من الرابع من يجيب؟ جرينا محمد. فريدة فاطمة. جرينا محمد. بيت أحمد قريب من الجامعة. نعم. طيب بيت أحمد عندين சொன்னீங்க؟ بيت இல்ல உஸ்தாத், அது வந்து முலாஃப் தானே?
أحمد. نعم. sorry. أين أحمدين சொன்னீங்க أحمد முதாஃப் இலைஹி என்ன அஹ்மதின்னு தானே வரும். என்னங்க அப்ப அஹ்மத் அஹ்மதி தான் வருங்க சார். ஏன் தீன்னு சொன்னீங்க, தின்னு சொல்லல. அஹ்மதின் தான் வரும் சார். Right. வேற யாரு சொல்ல வரீங்க பதில்? ஜாஸ்மின் பஷீர். நஜீபுல்லா நஜீபுல்லா. அது மம்னூ மின ஸர்ஃப், அது அஃபியல் அப்படின்ற வசனத்துல வருது. அஹ்சன்த். அது மம்னூ மின ஸர்ஃபா இருக்கிறதுனால அது வந்து அதுக்கு என்ன செய்யணும் நாங்க? அது வந்து ஜர்ரு தான் இருக்கும், அது நம்ம வந்து நஸ்பு செய்யணும். இல்ல நஸ்பில் ரஃபர் ஃபத்ஹா ஜர்ரு ஜர்ருக்கு அடையாளமாக ஃபத்ஹா கொண்டு வந்திருக்கு. ஃபத்ஹான்றது அடையாளம், ஆனா அது ஜர்ன்றது யாராப், அது ஜர்ரு தான். முதாஃப் இலைஹி என்ற ஜர்ரு தான். அஹ்சன்த் பரக்கல்லாஹு ஃபீக். அஹ்மத் வந்து அஹ்மதுடைய வீடு, அஹ்மத் முதாஃபுன் இலைஹி, அஹ்மதுடைய வீடு. அஹ்மத் முதாஃபுன் இலைஹி மஜ்ரூர். அலாமத்து ஜர்ரிஹி, ஜர்ருக்குரிய அடையாளம், அது ஜர் செய்யப்பட்டதுக்குரிய அடையாளம் அல் ஃபத்ஹா, அல் ஃபத்ஹத்து ظاهرة على آخره, அதனுடைய கடைசியில ஃபத்ஹா இருக்கிறது அடையாளம். ஏனென்றால் என்னஹு மம்னூ மின ஸர்ஃப், அது வந்து மம்னூன் மின ஸர்ஃப். طيب அடுத்தது யார் வரீங்க? ஃபரீதா ஃபாத்திமா சார். நாம் நாம் யதுஹபு ஹாமிது இலல் ஜாமியத்தி பிஸ்ஸய்யாரா. நாம். ஹாமித் வரல எங்க ஃபிக்ராவுல. ஃபிக்ராவுல ஹாமித் ஹாமித்ங்கிற ஒருத்தரே வரலே. அஹ்மத் அஹ்மத். பண்ணீங்க. யதுஹபு அஹ்மத் இலல் ஜாமியத்தி பிஸ்ஸய்யாரா. نعم أحسنت. يذهب أحمد إلى الجامعة بالسيارة. صحيح. نعم. من يجيب عن السادس، عن السؤال السادس؟ زمرد. زمرد. أحمد يصلي الفجر في المسجد الحرام. صح. صحيح. أحمد يصلي الفجر في المسجد الحرام. نعم. فاضلة السابع. أحمد يصلي العشاء في المسجد النبوي. خطأ. خطأ. طيب ننتقل إلى الدرس التالي. فنعم அடுத்த درسக்கு போவோம். அடுத்த درس الكتابة. இந்த درس உங்களுக்கு தெரியும். الكتابங்கிறது المهارة الرابعة من مهارات اللغة. லுகாவுடைய மஹாராக்கள்ல 4வது மஹாரா. طيب لاحظ واعد على النقاط. கவனி, அதே மாதிரி நுக்தாக்களுக்கு மேலால திரும்பவும் எழுது அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. இங்க வந்து எங்களுக்கு லா, அதே மாதிரி லாமுக்கு பிறகு ஹம்சா வாரத்துக்கும் எப்படி எழுதுறன்றதை கற்று தந்திருக்கிறாங்க தானே. லாம் லான்னு சொல்லும் பொழுது லாம், அதுக்கு பிறகு என்ன வந்திருக்கு, அலிஃப் வந்திருக்குது. அடுத்து இதுல வந்து இது லா அல்ல, இது வந்து ல ல ஹம்சா இருக்கு. லாமுக்கு பிறகு ஹம்சா இருக்குது, அதனால அது ரெண்டுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்குது தானே. முதலாவது இருக்கிறது அலிஃப் லாமுக்கு பிறகு, ரெண்டாவது இருக்கிறது லாமுக்கு பிறகு ஹம்சா. ஹம்சா வந்து நாங்கள் அலிஃப் மாதிரி வாசிக்கிறோம்ல, ஹம்சாவுக்கு ஹரக்கத்தெல்லாம் வரும், அலிஃபுக்கு ஹரக்கத் வராது. அலிஃபுக்கு ஹரக்கத் வராது, சுக்கூன் பெற்றதாக தான் இருக்கும். ரைட். இப்போ நாங்கள் இதை எப்படி எழுதுறோங்கிறது தான் நீங்கள் உங்களுக்கு காண்பிச்சிருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி நீங்கள் உங்களோட இந்த நீங்கள் புக்கில் எழுதணும். எழுதி பழகினா தான் உங்களுக்கு எடுத்து தெரிய வரும். இப்போ நீங்கள் எல்லா புத்தகத்தையும் படித்து முடிச்சதுக்கு பிறகு நீங்கள் எதுவுமே எழுதலைன்னா நீங்கள் உங்களோட எழுத்துல வந்து நிறைய தப்பு வரும். அதனால் நீங்கள் அந்தந்த பாடத்தை அந்தந்த டைமுக்கு எழுதுங்க. ஆண்களுக்கு சொல்கிறேன். பெண்கள் மாஷா அல்லாஹ் எழுதுவாங்க எல்லா பாடமும். இதே மாதிரி அப்போ நீங்கள் இதை பார்த்து எழுதணும். அடுத்ததுக்கு நாங்கள் வருவோம். التدريب الأول صل بين الحرفين المتماثلين. ஒரே மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஹர்ஃபுகளை இணைக்க சொல்லி இருக்கிறாங்க. இது உங்களுக்கு தெரியும். நாங்கள் குர்ஆன் ஓதுறதுனால எங்களுக்கு இது பெரிய ஒரு சிக்கல் கிடையாது. ஒரே மாதிரியான ஹர்ஃப் இந்த பக்கம் இருக்கு, அதை இணைக்கணும். التدريب الثاني اكتب الحرفين اللذين تنتهي بهما الكلمة. கலிமா முடியக்கூடிய ஹர்ஃபு
எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. எந்த கலிமாவுல இந்த ஹர்ஃபுகள் முடிவடைஞ்சிருக்குது? யார் சொல்றீங்க? எந்த கலிமாவுல அந்த ஹர்ஃபுகள்? நாம் இது மதுடைய அலிஃப் கொண்டு முடிஞ்சிருக்கு உஸ்தாத். நாம் முதுடைய அலிஃப் வந்திருக்குது. அலிஃப்ல தான் என்ன செஞ்சிருக்குது? முடிஞ்சிருக்குது. ஹசன்தி. طيب அடுத்தது التدريب الثالث اكتب الحرفين الناقصين في كل كلمة. ஒவ்வொரு கலிமாவிலையும் நாக்கிஸா இருக்கக்கூடிய ஹர்ஃபை எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க இல்லையா? 2 ஹர்ஃபையும் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேலே வந்து நீங்க மார்க் பண்ணும் பொழுது என்ன சொல்லியிருக்காங்க? 2 ஹர்ஃபை சொல்லுது. அலிஃப்ல தான் முடிஞ்சிருக்கு, ஒரு ஹர்ஃப் இல்ல. 2 ஹர்ஃபை எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. அப்ப நீங்க இங்க எழுதும் பொழுது 2 ஹர்ஃப் எழுதணும். என்ன 2 ஹர்ஃப் இங்க இருக்குது எழுதணும்? நீங்க என்னென்ன ஹர்ஃப் எழுதணும்? ஹம்சா அண்ட் அலிஃப் உஸ்தாத். இல்ல, லாம் அலிஃப். லாமும் அலிஃபும். லாமும் அலிஃபும். லா அஹ்லா ன்னு சொல்றதுல லாம் இருக்குது, அதுக்கு பிறகு அலிஃப் இருக்கு. அந்த லான்றதான் எழுதணும். சஹ்லா, அலா, கடைசியில் இருக்கக்கூடிய லாவைத்தான் எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுதான் 2 ஹர்ஃபுண்டா. ஒன்று லாம், அடுத்தது அலிஃப். இங்கேயும் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கடா? உக்துபில் ஹர்ஃபைனி நாக்கிஸைனி ஃபி குல்லி கலிமா. ஒவ்வொரு கலிமாவிலையும் நாக்கிஸாக இருக்கக்கூடிய 2 ஹர்ஃபையும் எழுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரைட். طيب நாக்கிஸ்னா குறைவாக இருக்குது. நாக்கிஸ் குறைவு. طيب இங்குள்ள கலிமாக்களை யார் வாசிக்கிறீங்க? أنا واثقة. نوفا. فواز. نعم تفضل. أحد، سلام، أول، ثلاجة. طيب இவர் வாசிச்சதுல நோஃபா பேதர் பிழை இருக்கா? அனிஸ் அல் அஹத். அல் அஹத். அல் அஹத். வேற என்ன பிழை இருக்கு? Third one உஸ்தாத் அவ்வலா. லாம் ஹம்சா. அவ்வலா இல்லையா? அவ்வலா. طيب அடுத்தது யார் வாசிக்கிறீங்க கீழே உள்ள கலிமாக்களை? الاثنين. الاثنين صلاة. جاسمين بشير. نعم تفضلي. الاثنين صلاة ملأ الليل. طيب இவங்க வாசிச்சதுல ஏதாவது பிழை இருக்கா யாருக்காவது? ملأ. نعم ملأ. ملأ. வேற என்ன பிள்ளை? வாசிப்புல ஏதாவது பிள்ளை இருந்தா யார் சொன்னோம்? الاثنين என்ன பிள்ளை? அதுல உஸ்தாத் இந்த ஹம்சத்துல் வஸல் ஹம்சத்துல் கதா. ஐயோ அது சரி. நான் ஏற்கனவே சொன்னோம் இவங்க ஹம்சத்து கத்தா போட்டிருந்தாலும் அது வந்து சரியானது கருத்தல்ல. அல் இஸ்னைன்ல வாரது ஹம்சத்துல் வஸல். ஹம்சத்துல் வஸல் அந்த இடத்துல ஹம்சா எழுதப்படக்கூடாது. அந்த 10 எழுத்துக்கள்ல இஸ்னைன்ங்கிறதும் உண்டு. இது ஒரு நாளுக்கு பெயராக வைத்தாலுமே தொடர்ந்தும் நஹ்வு அடிப்படையில் அது ஹம்சத்துல் வஸலாகத்தான் அதை பேணணும். ஃபியலாக இருந்தால் மட்டும்தான் அந்த ஃபியலுடைய ஒருத்தருக்கு ஃபியலை நாங்கள் பேராக வச்சால் அது ஹம்சத்து கத்தாக மாறும் ஹம்சத்து வஸல். ஆனால் ஒரு இஸ்மை வந்து நாங்கள் ஒருத்தருக்கு பெயராக வச்சால் அது வந்து அல்லது ஒரு பொருளுக்கு ஒரு ஊருக்கு ஒரு காலத்துக்கு பெயராக வச்சால் அந்த ஹம்சத்துல் வஸலாகத்தான் இருக்கும். ஹம்சத்துல் கத்தாக மாறாதுங்கிறது தான் சரியான விதி. ரைட். அது ஏற்கனவே நாங்கள் சொன்னோம். அப்போ இங்கே வந்து என்ன சொல்றீங்க? அந்த அல்ல நம்ம உச்சரிக்க கூடாது, வெறும் இஸ்னைன் தான் சொல்லணுமா? இல்ல அல் உச்சரிக்கணும். எப்படி உச்சரிக்கணும்? யாருக்கு சொல்லணும்? அல் இஸ்னைன். அது ஹம்சத்துல் வஸலாக அது ஹம்சத்துல் வஸலாக இருந்தால் அல் இஸ்னைன் லாமுக்கு என்ன ஹரக்கத் இருக்கும்? சுக்குன். கஸ்ரா. கஸ்ரா. அஹ்சன்தி. கஸ்ரா. லாமுக்கு கஸ்ரா இருக்கும். ஏன் கஸ்ரா இருக்கும்? லாமுக்கு கஸ்ரா இருக்கும் என்ற அடிப்படையில் லாமுக்கு சுக்குன் தானே. அல் என்றதுதான் லாமுக்கு சுக்குன். இங்க வந்து நாங்க ஏன் கஸ்ரா செய்யறோம் லாமுக்கு? யாரு சொல்லணும்? இல்திகா உஸ்தாத்.
ஆமாம். எங்க எப்படி இல்திகா சாக்கினேன் வந்திருக்குது யாருக்கு தெரியும்? அலிஃப் விழுந்துடும் இல்லையா? அலிஃப் வந்து அது ஹம்சத்து வசல். அது வந்து ஹம்சத்து வசல். அலிஃப் எல்லாம் ஹம்சத்து வசல் விழுந்துடும். விழுந்தா லாமுக்கு சுக்கூன் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய எழுத்து தாவாகத்தான் இருக்குது. தாவுக்கும் சுக்கூன். 2 சுக்கூன் கிட்ட கிட்ட வந்தா முதலாவது சுக்கூனுக்கு என்ன செய்யறோம்? முதலாவது சுக்கூனை தான் மாத்துறோம். கெஸ்ராவா மாத்துறோம். உஸ்தாத் இதுல வந்துட்டு லாமுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய அலிஃப் சொல்றீங்களா? நாம் அப்ப நாங்க எப்படி வாசிப்போம் என்றால் அலிஃப் நைன். எப்படி வாசிப்போம்? அலிஃப் நைன். அதை பத்தி தான் நாங்க பேசுறோம். இஸ்னைன்ல இருக்கக்கூடிய அலிஃபை தான் பேசுறோம். அல்லுக்கு வரக்கூடிய அலிஃப் அது ஹம்சத்து வசல் தான். அது எப்பயும் நடுவுல வரும் பொழுது விழுந்துடும். இங்க விழாது. இங்க ஆரம்பத்துல வர்றதுனால அல்லன்னு தான் நாங்க வாசிக்கிறோம் தானே. அல்லன்று வாசிக்கிறோம். அது இங்க விழாது. எது விழும் என்றால் இஸ்னைன்ல இருக்கக்கூடிய ஹம்சா வந்து ஹம்சத்து வசல். ஹம்சத்து வசலுக்கு நாங்க ஹம்சா போடக்கூடாது. ஹம்சத்து வசலுக்கு ஹம்சா போடக்கூடாது. ஆனா இவங்க போட்டிருக்கிறாங்க. அதிகமான பாவனைகள் அது இருக்குது. ஆனா அது பிழையானது. ஹம்சத்து வசல் இல்லாம நாங்க வாசிக்கும் பொழுது அலிஃப் நைன் எடுதான் நாங்க வாசிப்போம். ரைட், இது கொஞ்சம் டீப்பான ஒரு விஷயம். நான் இதை கேட்கல. நான் கேட்டது வந்து இன்னொரு பிழை விட்டாங்க. சலாத் என்று சொன்னாங்க. சலாத் என்று நாங்க வாசிக்கணுமா அல்லது சொலாஹ் என்று வாசிக்கணுமா? சொலாஹ். அது ஒரு சொல்ல கடைசியில தா மர்பூத்தா இருந்தால் ஹாவுல நாங்க நிறுத்தணும். சொலாஹ். கொஞ்சம் டீப்பான விஷயம்ன்றதுனால நான் இதை பெருசா பொருட்படுத்த இல்லை. ஆனா இதுக்கு முன்னால பாடத்துல 2 முறை இந்த விஷயத்த சொல்லி இருக்கிறேன். இது 3வது முறை சொல்றேன். அலித்னேன். இப்ப நாங்க அடுத்ததுக்கு போவோம்பா. அல் வாவ். வாவுல் மத். ரைட். லாஹித் வாயித் அல நிகாத். எங்களுக்கு இங்க வாவ் தந்திருக்கிறாங்க. வாவ் தந்திருக்கிறாங்க. வாவுல் மத் தந்திருக்கிறாங்க. என்ன வித்தியாசம் வாவுக்கும் வாவுல் மத்துக்கும்? வாவ் ஹரக்கத் வாவ் மத்து வந்து சுக்குன் பெற்ற வாவ் நீட்டலுக்கு. நாம் ஹசந்தி. வாவுல் மத்து என்றா அதுல வந்து சுக்கூன் இருக்கும். வாவுல் மத்துல என்ன இருக்கும்? சுக்கூன் இருக்கும். அதுக்கு முன்னால் என்ன இருக்கும்? அப்ப தம்மா பெற்ற எழுத்து வந்து தம்மா இருக்கும். அதுக்கு முன்னால தம்மாவும் அதுக்கு சுக்கூனும் இருந்தா அது வாவு மத். அதுவும் வாவு தான். அதல்லாத எல்லா வாவும் வாவு. இதுவும் வாவு. வாவு மத்துன்றது வந்து அதுக்கு சுக்கூன் இருந்து அதுக்கு முன்னால தம்மா இருந்தா அது வாவு மத் தானே, நீட்டுறதுக்குரியது. இப்ப இங்க பாருங்க. இதை மாதிரி நீங்க கீழே எழுதிட்டு அடுத்தது இக்ரா வலாஹித் அல் மத். வாவுல் மத் இது பிதாயாவில் என்ன செய்யுதுல்ல, வாவுல் மத் வரையலாது. இந்த வாவுல் மத் அதுக்கு முன்னால் இன்னொரு ஹர்ஃப் இருந்தால் தான் வாவுல் மத்தாக அது இருக்கேலு தானே. அப்போ வாவுல் மத் வந்து ஒரு சொல்லோட ஆரம்பத்தில் வரையலுமா? இயலாது. அலிஃப் ஒரு சொல்லோட ஆரம்பத்தில் வரையலுமா? அது முக்கியமான கேள்வி. ஒரு சொல்லோட ஆரம்பத்தில் அலிஃப் வரையலுமா? ரைட். இப்ப நீங்க இந்த இக்ரான்றத எடுப்போமே, இதுல இருக்கிறது இது ஆரம்பமா இல்லையா? அது அலிஃபா இல்லையா? அதாவது இங்க இக்ரால இருக்கிற முதலாவது இந்த எழுத்து வந்து இது ஹம்சா. ஹம்சா ஹம்சத்து வசல். ஹம்சத்து வசல். அதனாலதான் நாங்க ஹம்சத்து வசல் எதுக்குமே நாங்க ஹம்சா போடக்கூடாது. அதனாலதான் ஹம்சா கீழே போடல. இக்ரா. ரைட், புரிஞ்சுதா? இது வந்து அலிஃப் அல்ல. இன்னும் நான் முடியல. ரைட். இந்த இக்ரா அந்த கடைசியில ஹம்சா ஒன்று இருக்குதானே, ஹம்சா போட்டிருக்கிறாங்க. அது அலிஃபா ஹம்சாவா? அது ஹம்சா உஸ்தாத். அது ஹம்சா. அலிஃப். அலிஃபண்டா ஹம்சா போடக்கூடாது. அலிஃபண்டா என்ன செய்யக்கூடாது? ஹம்சா போடக்கூடாது. இக்ரா நாங்க எப்படி மொழிகிறோம்? இக்ரா என்று மொழிகிறோமா? இக்ரா என்று நிறுத்துறோமா? இக்ரா என்று சொல்றோம். அப்ப அது ஹம்சா. இக்ரா என்று சொன்னா தான் என்ன வரும்? அலிஃப் என்று நான் சொல்லணும். ரைட் ரைட். இந்த இடத்துகள்ல இந்த இடங்கள்ல எங்க அலிஃப் இருக்கு சொல்லுங்க, காட்டுங்க பாப்போம். இங்க இந்த பேஜ்ல அலிஃப் இல்லாட்டி இந்த வசனம் இந்த 2 ஜும்லாவுலயும் அலிஃப் இருக்கா? காஃபுக்கு முன்னுக்கு உள்ளது அலிஃப் தானே? எது காஃபுக்கு முன்னால் உள்ளது? இக்ரா இல்லையா? அந்த நீங்க வச்சிருக்கிற மோச வச்சிருக்கிற இப்பதான் நான் சொன்னேன் அது என்னன்னு.
லால ஹம்சா இருக்கு லா ஹம்சத்து Fourth line வசல் ல இருக்கு சார். அவுன் வலால அஹ்சன்த் லால வலா நஜீபுல்லா லாம் சார். லா இல்ல இருக்கிறது அலிஃப் தானே. நாங்க எப்படி மொழிகிறோம்? லா என்று தான் மொழிகிறோம். ல என்று மொழிகிறோமா? இல்லை, லா இல்ல நீட், அதான் அதான் அலிஃப். ரைட், லாஹித். அப்ப அலிஃப் இதான். லாவில் இருக்கிறது, முதலாவது லாம் இருக்குது, அதுக்கு பிறகு அலிஃப் இருக்குது. லாம் இருக்குது, அலிஃப் இருக்குது. மேல இந்த ஜும்லாவில் எங்கேயாவது அலிஃப் இருக்குதா? ஓ இருக்கு லாவுக்கு லாக்கு லாவுல லாவில் இருக்கு. வேற எங்க இருக்கு? அலா காஃபுக்கு அங்கல அலா காஃபோட அங்கல காஃப் ரைட், அலா 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 அலாவுலேயும் அலிஃப் ஒன்று அலா இருக்குது. அலா யாவுடைய சூரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு. வேற என்ன எங்க இருக்குது? அதே மாதிரி காஃபுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் அங்கல நானும் காப்ல பக்கத்து சொல்ற மாதிரி காஃபுக்கு பிறகு இருக்குது தானே. அப்ப நிகா தான் சொல்றோம். நிகாத். இது ஹம்சாவா இருந்தா எப்படி சொல்லுவோம்? நிகா சொல்லுவோம் தானே. நிகா சொல்லுவோம். இல்ல, இது நிகா, நிகாத். ரைட். அப்ப நீங்க ஹம்சாவுக்கும் அலிஃபுக்கும் இடையில வித்தியாசம் புரிஞ்சிருப்பீங்க. ரைட். அப்ப இக்ரால இருக்கிறது. இப்ப நான் முதல்ல ஒரு ஹம்சா வந்து முதல்ல வரலாம், ஆனா ஒரு அலிஃப் வந்து முதலாவது வரையிலுமா? வரையலாது. சுக்கூன். இல்ல இல்ல சுக்கூன் எப்படி இல்ல நாங்க வாசிக்கிறோம்? அலிஃபா சுக்கூன் எங்களுக்கு வாசிக்க முடியாது தானே. உஸ்தாத் இப்ப அலிஃபுக்கு பத்த வந்த வாசிக்கணும் தானே உஸ்தாத்? அலிஃபுக்கு ஃபத்தஹ் வராது. அலிஃபுக்கு ஃபத்தஹ் வந்தால் ஹம்சா. அலிஃபுக்கு ஃபத்தஹ் வந்தால் ஹம்சா. ஹம்சா அலிஃபுக்கு ஃபத்தஹ் வராது. நான் அதை சும்மா உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துறதுக்காக சொல்றேன். அலிஃப் என்றாலே அதுக்கு என்ன இருக்குமெண்டா, ஒரே சூரத்துல மட்டும்தான் வரும். அதுக்கு சுக்கூன் இருக்கணும், அதுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு ஃபத்ஹா இருக்கணும். அதான் இப்ப பாருங்க, இதே நாங்க அலிஃப்னு சொன்னோம். இதுக்கு சுக்கூன் இருக்கு, இதுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு ஃபத்ஹா இருக்கு. அதே மாதிரி நிகாத் என்றது வந்து அலிஃபுக்கு சுக்கூன் இருக்கு. அலிஃபு சுக்கூன் தான் வரும், வேற ஹரக்கத்தே வராது. அலிஃப் சுக்கூன் தான் எப்பயும். ரைட். அதுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு என்ன இருக்குது? ஃபத்ஹா இருக்குது. அதான் அலிஃப்ங்கிறது. ரைட். அலிஃப் என்றால் அதுக்கு சுக்கூன் இருக்கும், அதுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு ஃபத்ஹா இருக்கும். வேற எந்த ஒரு இதுவும் அலிஃப் கிடையாது. அப்படி வந்தா மட்டும்தான் அலிஃப். ரைட். இப்போ இங்கெல்லாம் அலிஃப். வாவுல இருக்கிறது அலிஃப், வாவுல் மத்தியில் இந்த வாவில் இருக்கிறது அலிஃப். பிதாயாவில் இருக்கிறது இது அலிஃப், நிஹாயாவில் இருக்கிறது அலிஃப். ரைட். அப்போ அதனால் அலிஃப் முதலாவது எழுத்தாக வராது என்றால் சுக்கூன் சுக்கூன் பெற்ற எந்த ஒரு எழுத்தும் முதலாவது எழுத்தாக வர முடியாது. இப்போது அப்போ நான் மத்துடைய எழுத்துக்கள் எதுவுமே ஸ்டார்டிங்ல வராது தானே? வராது. மத்துடைய எழுத்துக்கள் எதுவுமே வராது. என்ற மத்துடைய எழுத்து என்றாலே நிபந்தனை என்னண்டா 3 எழுத்து தானே. மத்துடைய எழுத்து 3 இருக்கு. என்னென்ன? வாவ் அலிஃப் யா அலிஃப் வாவ், யா அலிஃப் வா. வா. வாவ் அலிஃப் வாவ் யா. நீங்க தஜ்வீதுல படிச்சிருப்பீங்க. வாவ் அலிஃப் யா. எப்ப வந்து அது மத்துடைய எழுத்துன்னு நாங்க சொல்றோம்? வாவ் அலிஃப் யா வாவ் சுக்கூன் சுக்கூன் பெற்று அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அதுக்கு எழுத்து முன்னாடி அலிஃப்க்கு எழுத்து முன்னாடி தம்மா வரணும். யாழ் பெற்று அதுக்கு லம்பு பெற்று அலிஃப் லம்பு சுக்கூன் பெற்று முன்னாடி எழுத்து எழுத்து ஃபதஹா, ரைட். யாய் சுக்கூன் அதுக்கு முன்னாடி எழுத்து கெஸ்ரா. யா சுக்குன் பெற்று அதுக்கு முன்னாடி அதாவது எழுத்து கஸ்ரா. மத்துடைய எழுத்துங்கிறது வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வாவ் அலிஃப் யா. இந்த ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் சுக்கூன் இருந்து அதுக்கு முன்னால உள்ள எழுத்துக்கு அதுக்கு நேர்பாடான எழுத்து இருக்கணும். நேர்பாடான எழுத்துண்டா அலிஃபுக்கு முன்னால ஃபத்ஹா இருக்கணும். அப்படித்தான் வரும் எப்பயுமே. அது வாவுக்கு முன்னால தம்மா இருக்கணும், யாவுக்கு முன்னால கஸ்ரா இருக்கணும். யாவுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு கஸ்ரா இருக்கணும், வாவுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு தம்மா இருக்கணும். வாவு யா இதுக்கு வந்து ஹரக்கத்தெல்லாம் வரும், அலிஃப் மாதிரி கிடையாது. ஹரக்கத்தெல்லாம் வரும். ஆனா மத்துடைய எழுத்துன்னு நாங்க எப்ப அதுக்கு சொல்லுவோம்டா, அதுக்கு சுக்கூன் இருந்து அதுக்கு முன்னால் உள்ளதுக்கு எழுத்துக்கு தம்மா இருக்கணும். யாவுக்கு சுக்கூன் இருந்து அதுக்கு முன்னால் உள்ள எழுத்துக்கு கெஸ்ரா இருக்கணும். ரைட். இப்போ நாங்க இங்க வாவு தான் படிக்க போறோம். அல் வசத் நடுவுல வாவு வந்திருக்கிறதுக்கு நீங்க பாக்குறீங்க. உஸ்பூ 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 வந்து வாவு நடுவுல இருக்குது, ஒரு கலிமாவுடைய வசத்துல இருக்குது. ரைட். அதுக்கு முன்னால உள்ள எழுத்துக்கு என்ன இருக்குது? தம்மா இருக்குது. உஸ்பூ. அப்ப இது மத்துடைய எழுத்து, இது மத்துடைய எழுத்து. உங்களுக்கு நீங்க தஜ்வீதுல படிச்சிருப்பீங்க. மத்துடைய எழுத்து வந்து நீங்க எந்த அளவு நீட்டணும்? 2 ஹரக்கா உஸ்தாத். ரெண்டு ஹரஃப் ரெண்டு ஹரக்கத்து நீங்க நீட்டணும். சாதாரணமா ஒரு ஹரக்கத்தை நீட்டுவீங்க ஒரு ஹரஃபுக்கும். அடுத்து மத்து இருந்தா 2 ஹரக்கத்து கொஞ்சம் கூடுதலான உஸ்பூ என்று நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க, உஸ்பூ என்று தான் சொல்லுவீங்க. உஸ்பூ. طيب. அதே மாதிரி யகூன், சித்தூன், துயூஃப், ஃபதூர் இதுல எல்லாமே வாவ் இருக்குது இடையில நடுவுல வசத்துல, அதுக்கு முன்னால உள்ள எழுத்துக்கு தம்மா இருக்குது. அப்ப இது மத்துடைய வாவ். அந்நிஹாயா கடைசியில வாவல் மத்து வந்திருக்குது. யஸ்மு, யகுது
யபுது, யஅலு, யன்ஜு. யஸ்மு நான் சொல்றேன் யஸ்மு. யகுது சொல்ல யகுது, யபுது, யஅலு, யன்ஜு. ரைட். இப்போ வாவுல் மத்தண்டா வாவுக்கு சுக்கூனும் அதுக்கு முன்னால உள்ள ஹர்ஃபுக்கு தம்மாவும் இருந்தால் தான் அதுக்கு நாங்கள் வாவுல் மத் என்று சொல்லுவோம். ரைட். இதே மாதிரி நீங்கள் இங்கே கவனிங்க. வாவு சாதாரணமாக வாவு வந்திருக்குது. இது வாவுல் மத்து கிடையாது. பிதாயாவில் ஆரம்பத்தில் வந்திருக்குது. வதஅ, வக்த், வஜபாத், வாஹித, வாலித். இது வாவு சுக்கூன் சுக்கூன் இல்லைங்க. வாவுக்கு என்ன இருக்குது? வாவுக்கு ஃபத்ஹா இருக்குது. இது எல்லாத்துலேயுமே ஃபத்ஹா இருக்குது. கஸ்ரா வரும், தம்மா வரும், எல்லாமே வரலாம், பிரச்சனை இல்லை. விசால், விதா, வதா, விலாதா, வில்தான். வசத் நடுவில் வந்து இங்கே வாவு வந்திருக்குது. முதலாவது பாருங்க, யௌம், மவாத், லௌஹா, ஜதுவல், நௌம். இது வந்து மத்தா இல்லையா? முன்னால தம்மா வரல. அப்போ சுக்கூன் வந்த மட்டும் போதாது, அதுக்கு முன்னால் உள்ள ஹர்ஃபுக்கு தம்மா இருக்கணும். ரைட். அப்போ யௌம், மவாத், லௌஹா, ஜதுவல், நௌம். இது வந்து வாவ் வசத்தில் வந்திருக்குது. ரைட். நிஹாயாவில் வாவ் வரத்துக்கு உதாரணம் ஹுவ, அவு, ரைட். இதில் எல்லாமே வாவ் வந்திருக்குது. எங்கே வந்திருக்குது? கடைசியில் வந்திருக்குது. இது எதுவுமே மத் இல்லை. இது எதுவுமே மத் இல்லை. நீங்கள் ஹுவல நிறுத்தினா மத்தாயிடும். ஹுவல நிறுத்தினா மத்தாயிடும். அப்படியே இல்லையா? என்ற இதுக்கு சுக்கூன் வந்தால் என்னவாயிடும்? ஹூ என்ற நிறுத்தினா மத்தாயிடும். அது இல்லாமல் நீங்கள் ஹுவன்னு வாசிக்கும் பொழுது அது மத்து கிடையாது. அடுத்தது நீங்கள் பாருங்க, லாஹித் அன்னஹு லா யூஜத் அலா வாவில் மத்தி ஹரக்கா. எத்தான் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் பாருங்க, கவனிங்க. வாவுல் மத்தில் ஹரக்கத்து இருக்காது. وأنها لا يمكن أن ترد في بداية الكلمة. كلمة بداية ولا آرمبة ليم هذا ورا مدياد. ضع علامة الصحيح أمام الكلمة التي فيها الحرف. حرف இருக்கக்கூடிய கலிமாக்களுக்கு முன்னால நீங்க அலாமத்து சஹீஹ் எழுதுங்க. ரைட். என்ன ஹர்ஃப் இங்க சொல்றோம்? இங்க வந்து வாவுல் மத் இருக்கிறது, இங்க வாவ் இருக்கிறது. ரைட். யார் சொல்ல வரீங்க முதலாவது? ஃபாதிலா. ஃபாதிலா. இந்த நாலுலையும் நாளையும் சொல்லுங்க. ரசூல், அது வாவுல் மத் இருக்குன்னு சொல்றீங்க. அடுத்தது ஜுலூஸ். ஜுலூஸ். நௌம்ல நௌம் இல்ல, அது லீன். நௌம்ல நாம் ஹசன்தி. நௌம்ல இல்ல. அப்ப ரசூல், ஜுலூஸ், இது ரெண்டுலையுமே வாவுல் மத் இருக்குது. வாவுக்கு சுக்கூன் இருக்குது. அதுக்கு முன்னால உள்ளதுக்கு தம்மா இருக்குது. ரைட். அடுத்தது யார் சொல்ல வரீங்க? வாவ் இருக்கிறது. نوفل. تفضل. عفوا. وزن نبوي. نبوي. أحسنت. ضيوف. واو المد. ضيوف இருக்கிறது واو المد. نعم. வாவ் இருக்குது, நோமுக்கும் வாவ் இருக்குது தானே? ரெண்டு வாவுக்கும் சுக்குன் தான் இருக்குது. ஒன்று நான் வாவுல் மத்தன்னு சொல்றேன்டா, அதுக்கு ரெண்டு நிபந்தனை இருக்கணும். ஒன்று அந்த வாவுக்கு சுக்கூன் இருக்கணும். ரெண்டாவது நிபந்தனை என்ன? முன்னுக்குள்ளது லம்மா இருக்கணும். லம்மா இருக்கணும். இப்ப நௌம்ல வந்து முன்னுக்கு நூனுக்கு என்ன இருக்குது? லம்மா இல்லையே. நூனுக்கு ஃபத்ஹா இருக்கு. அப்ப அது வாவுல் மத் இல்ல. இப்ப நூமண்டா தான் வாவுல் மத் ஆகும். நூமண்டா இது நௌமே. நூம் நூமன்னு சொன்னா வாவுல் மத், பூம் மாதிரி. ரைட். அப்போ வாவுல் மத்ன்றதுக்கு வாவுக்கு சுக்கூனும் அதுக்கு முன்னால உள்ள ஹர்ஃபுக்கு தம்மாவும் இருந்தால் அது வாவுல் மத். அப்படி இல்லாம இருக்கக்கூடிய எல்லா வாவுமே வாவுல் மத் இல்ல. உஸ்தாத் இத ரீட் பண்ணும்போது அதே மாதிரி தான் ரீட் பண்ணணும். ரசூல், நௌம். நாங்க பாருங்க, ரசூல் என்று சொல்லும் பொழுது ரசூல் என்று சொல்லல. நாங்க சுக்கூன் வச்ச மாதிரி தானே அந்த ரீட் பண்றோம். இல்ல, நாங்க ரசூ ரசூ என்று தான் சொல்றோம். ரசூ ரசூ ரெண்டு ஹரக்கத்தை நீட்டுறோம் தானே. இப்ப நான் சீனை நாங்க சாதாரணமாக மொழியும் பொழுது சு அன்னு தானே மொழிவோம். சீனுக்கு தம்மா இருந்தா சு. வாவ் இருக்கிறதுனால சூ அன்னு மொழிகிறோம் தானே. ரசூ ரசூ கொஞ்சம் நீட்டுறோம்.
ரைட். இப்போ நவ்மா வந்து நவ்ன்னு தான் மொழிகிறோம். நவ் நவ் நூன்னு மொழிகிறோம்ல நாங்கள். நூனுக்கு என்ன செய்யறோம்ல, நூனை நாங்கள் 2 ஹரக்கத்து நீட்டல்ல என்ன செய்யறோம், நவ் அண்டு தான் சொல்றோம். சரி, நூ அண்டாதான் நூனை வந்து 2 ஹரக்கத்து என்ன செய்யறோம். இதே ஸ்டெப் குர்ஆன்ல இருக்குதானே? குர்ஆன் இப்படி தானே? இதுதான் தஜ்வீதுல தான், தஜ்வீதுள்ள சட்டம் தான் இது. ரைட். சரி, இப்போ நாங்க அடுத்த பகுதிக்கு வருவோம். அதோட இந்த பாடத்தை நாங்க இன்னும் முடிச்சுக்கொள்ளலாமா? ரைட், நிறுத்தலாமா? ரைட், நான் சுருக்கமாக விளங்கப்படுத்துறேன்டா. நீங்க இதை எழுதுறது தானே, நாங்க இது எழுதுறதுனால நீங்க எழுதிட்டு வாங்க. பாடுங்கிற டைம் முடியுது, 1 நிமிஷம் இருக்கு. அதுக்குள்ள உந்தூர் வக்ரா பாருங்க. ஃபத்ஹா, இதான் ஃபத்ஹாக்குரிய அடையாளம். உங்களுக்கு தெரியும் அல்ஹம்துலில்லாஹ், எல்லாரும் குர்ஆன் ஓதக்கூடியவங்கிறனால உங்களுக்கு தெரியும். இது ஃபத்ஹா, இது லம்மா, இது கஸ்ரா, இது சுக்கூன். இது 3க்குமே நாங்க ஹரக்காத் என்று சொல்லுவோம். ஃபத்ஹா, லம்மா, கஸ்ரா, இதுக்கு தான் நாங்க ஹரக்கத்னு சொல்றோம். சுக்கூனுக்கு ஹரக்கத்னு நாங்க சொல்றது இல்லை. சுக்கூன். ரைட். இங்க ஃபத்ஹா வந்திருக்கிறதுக்கு மன், லக, அந்த, ஐன, ஹல், மஅ, ஷஜரா, கைஃப, மஸ்ஜித். இங்க இதுல அதிகமாக ஃபத்ஹாக்கள் வந்திருக்குது. சுக்கூனும் இருக்குது. நீங்க இதில் உள்ள ஃபத்ஹாவை கவனிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து இதையும் வாசிக்க சொல்லியிருக்கிறான். நீங்க தனியா வாசிச்சு பாருங்க. அஸ்ஸலாமு, ஹாலுக, இதுலெல்லாம் தம்மா இருக்கு. அஸ்ஸலாமு, ஹாலு, அல்ஹம்து, ஹுவ, அதுருசு, உஸ்மான், முஹந்திஸ், குர்ஃபா, உமர். நீங்க கொஞ்சம் எல்லாருமே அமைதியா இருங்க. நான் குயிக்கா இதை முடிக்கிறதுக்காக நான் வாசிக்கிறேன். இப்ப கஸ்ரா பாருங்க. அதுல மின் இருக்குது பாருங்க. மின்னுக்கு மீமுக்கு கஸ்ரா இருக்குது. அந்தி, லில்லாஹி, பிஹைர், ஹிய, ஹாதிஹி, தாலிப், ஹாலுகி, மஸ்ஜித். இதுலெல்லாம் கஸ்ரா. இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். நான் இப்போ நீங்கள் இதே மாதிரி கீழே உள்ளதை என்ன செய்யுங்க, சுக்கூனையும் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஐநேல சுக்கூன் இருக்குது, மின்னில் இருக்குது, மண்ணில் இருக்குது, அந்தியில் இருக்குது, ஹல், அஹ்லன் வசஹ்லான், இதெல்லாம் இருக்குது. கீழே நீங்கள் இதே மாதிரி இப்போ பார்த்து எழுத சொல்லியிருக்கிறாங்க, நஸ்கு பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. அடுத்தது வந்து அதில் அடுத்த பயிற்சி என்னென்னா, இதுபச்சல் கலிமாத்தி தாலியத்தை பிஷக்கல். இந்த கலிமாக்களுக்கு வந்து ஷக்கல் வைக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதாவது தபுத் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஹரக்கத்து வைக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஹரக்கத்தில் சுக்கூன் வைக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரைட். التدريب الرابع اضبط العبارات التالية بالشكل. இங்க மேல கலிமா தந்திருக்கிறாங்க, இங்க இபாரா தந்திருக்கிறாங்க, வார்த்தை பிரயோகங்கள் தந்திருக்கிறாங்க. அதுக்கும் நீங்க ஹரக்கத் சுக்கூன் வைக்கணும். التدريب الخامس صحح أخطاء الضبط بالشكل في الكلمات التي تحتها خط. கீழே அடையாளம் இருக்கிறாங்க, ஒரு ஹத், ஒரு கோடு போட்டிருக்கிறாங்க. அந்த கலிமாக்களை வந்து பிழை இருக்குது. அந்த பிழையை வந்து நீங்க சரி செஞ்சு எழுதணும். அது பிழையாக அதில் ஏதோ பிழை இருக்குது, அதை நீங்க சரி பண்ணி எழுதணும். ரைட். அடுத்தது என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா, உந்தூர் வஸ்தமே வக்ரா. இங்கேயும் நீங்க வாசிக்கணும், வாசிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரைட். இங்க தன்வீன் தந்திருக்கிறாங்க. இதான் தன்வீன் ஒரு ரஃபுக்குரிய தன்வீன், இது நஸ்புக்குரிய தன்வீன், இது ஜர்ருக்குரிய தன்வீன். பைத்துன் கபீருன் தானே, பைத்துன் கபீர். மஸ்ஜிதுன் கரீபுன். நான் அந்த கடைசி வெளிப்படுத்துறேன் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்காக வேண்டி. பைத்துன் கபீருன், மஸ்ஜிதுன் கரீபுன், தாலிபுன் மிஸ்ரியுன், ஷக்கத்துன் ஜமீலத்துன், ஃபிக்ரத்துன் தய்யிபத்துன், ஜாமிஅத்துன் கபீரத்துன். இது 2 கலிமாவிலையும் இருக்கிறது வந்து தன்வீன். தன்வீனுங்கிறது ஒரு கலிமாவோட கடைசியில தான் என்ன செய்யும், வரும். ரைட். அப்போ இங்க எல்லாமே தன்வீனுர் ரஃப், தன்வீனுர் ரஃப். அதாவது நாங்கள் இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தையில சொல்றேன்டா, தம்மத்தைன். இங்க இருக்கிறது வந்து தம்மத்தான், 2 தம்மாக்கள் இருக்குது தானே. தன்வீன் என்றாலே அடிப்படையில அது ஒரு நூன் தான். இப்ப பை து என்று இருக்கிறது, பை துன் என்று சொல்லும் பொழுது நீங்க அதை எழுத்துல எழுதினா தாவுக்கு பிறகு ஒரு நூன் போட்டா சரியா வரும் தானே. தா, தூ, அதுக்கு பிறகு நூன். அப்படி நூன் போடாம தான் நாங்க என்ன செய்யறோம், நூன் எழுதாம ஹரக்கத்துல அதை எழுதுறோம். பை துன் அப்படின்னு எழுதுறோம். கபீருன் நீங்க சரியா ரூன்னு வச்சுட்டு ராவுக்கு தம்மா வச்சுட்டு இன்னொரு நூன் போட்டா எப்படி வரும், அதே மாதிரி தான் வாசிப்பீங்க, கபீருன். அப்ப தன்வீனுங்கிறது ஒரு நூன் தான். தன்வீனுங்கிறது ஒரு நூன். ரைட். பைத்தன் அது இந்த முக்கியம் இல்லை. அது உங்களுக்கு புரியலைன்னா இன்ஷால்லா நாங்கள் இன்னொரு முறை புரிய சொல்லுவோம். இப்போ அது ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம். ரைட். இப்போ இது முக்கியமா இங்க வந்து தன்வீனுர் ரஃப், தன்வீனு நஸ்ப், தன்வீனுல் ஜர். பைத்தன் கபீரான், மஸ்ஜிதன் கரீபன், தாலிபன் மிஸ்ரியன். அதே மாதிரி பைத்தின் கபீரின், மஸ்ஜிதின்
قريبين. இதை நீங்க வாசிச்சு பாருங்க. التدريب الثاني اكتب الكلمات كلمة بالتنوين كما في المثال. உதாரணத்துல இங்க தந்திருக்கிறது எல்லா கலிமாக்களையும் நீங்க தன்வீனோட எழுதி காண்பீங்க. உதாரணத்துல இருக்கிற மாதிரி இங்க கிதாபுன், இங்க கிதாபன், கிதாபின், அதே மாதிரி ஒவ்வொரு கலிமாவையும் பண்ணுங்க. கடைசியா என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, நஸ்க் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க. மேல உள்ள இபாரத்துகளை அப்படியே கீழே நீங்க எடுத்து சொல்லியிருக்கிறாங்க. ரைட், இதோட நாங்க பாடத்தை முடிச்சுக்கொள்ளலாம்.